Santaya laute pokua. Shimba kula sole material. Tu a jama yone magau at the leshire. The chura jamare at the nashi. The chura at the shire majama. The chura janle majama at the lemishu. The chura janle jamare at the leshire. Libules are quite happy to chimesway. Shimba kula sole material giaro. Janle jamare at the leshire. Luregaro Sudonyare Janya Mamane at the Yajo Shiviazi Majama Mave at the Shenile Luwa Vadeve Mamshibo Dokari Kanija. It doesn't only Janya Mamane at the Shin. David Yesovia letter Dunga Shimba Kulasa Pelupogule Babilu at the Shirale. That she recovered to Plauti on that she was the less Raliu. The Dodam of Pensutara. Two was a jangale, and I met 2 sons. Bakula so that David there. My own Salon Bamoro Lure. Yamarigaro, Shimpaku, pass on the Yinija. Shimpaku. Shimpaku Mahobu, Bagula. Magula was Salon Bonnet Kama, Pada Chai Yecha Pa. Naga Kula, Kaji the Chong and Cook, Lang and La, Kula. Kula Soda, a mule Bior. Pa Sodaga Naku. Soluraga Kula Soda, a mule, Tomo, Ya Kula Soda, family box, family Soda, Pamalavio, a now Zulu Lepioria. Shirungaro, you are a muriga, Chija. Since the Nila Kajan, a Nia Dina Neja, Kula Soda, Osuji the Ku. So Muri, Osuji the Ku. Tuma Sumu Dajani, Osu Nakushi. Kukil of Yamesoe, a down Zu Nakuga, 2 over. A down Zu Nakune, a new daughter, look to Lubiana, no? Pagula Soda. Ain't down Zoo Nakuye Babshit. Ain't down Zoo Takurega Muira Mo, ain't down Zoo Nakuye Ba. A cookie master in a Delo ain't down Zoo Nakuga, with Jim Wilson shot the book, she gone Shina in the body. The Gego Muire a me yet, ain't down Zuga Taku. Muiza Mibaye, ain't down Zuga Taku. Solution. A million in Auzuga Taku, Weza Bigin, Mibaya in Auzuga Taku, in Auzu Nakuma Chipula. Era Lu Simbagula, Maleve, in Auzu Nakuye, a Muigan Tadami Cheludu, Bagula Loka, no Basure Devega, Nakulu Devega, Kulaga, in Auzu. In Auzu Nakuga Devi, a Muikaya de Bogo. Tu Boagale, Odama Sanjing. Tu got Godami Pida. Godami Pisa, Digani. Enia Nanga. Allahabad Mu Nama City. Allahabad Mua, Godami Mulu, Ilusorepo. Eri Mu Nama. Godida Ramasu, Township. Godida Joya Diego La Lade Kajana. Jamunaro. King are so that Yiso need a cushy. Anyway, Allahabad Digani Koma, Allahabad no call it. The Kodami Mujima. To a Muira, Eddie Muga, Yiso Mashidi. King Aro Yamunaro so that Eddie Yiso Mashidi Yuma do up Muifara. Dama Amuga Muifara Mobu, Gotami Muma, Side Osa, Madame Chana, the team you are to Muira. Shirumaro Enima, Yejugani, but let they shibu Mabawu. Yigo Sembiro, Yecholi Shijara, Shiruma.
ဒါဘုရှင်ဘာကုလရဲ့အလောင်းကလေးသူငယ်လေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမွေးဖွားပြီး9 ရက်မြောက်နေ့မှာခင်းကမြစ်မှာသွားပြီးတော့ကလေးလေးကိုရေချိုးပေးကြကလေးလေးရဲ့အထင်းအရတွေနဲ့ရေသွားချိုးကြတယ်ပေါ့တထေးကြောကတော့ပါမယ်မထင်ဘူးအထင်းတွေအရတွေကကလေးလေးကိုခြိပိုးပြီးတော့မြစ်ရေမှာရေချိုးတာ9 ရက်သားကလေးဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့တကယ်ငယ်ငယ်လေးအဲ့ဒါလိုရေထဲမှာနှစ်လိုက်ရေချိုးပေးလိုက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်လေးဆိုတော့သူကအနံ့အသက်ကလည်းမပြောက်သေးဘူးပေါ့ညင်နတ်အနံ့ကမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငါးကြီးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးရေချိုးပေးနေတာကလေးလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စားစရာလို့ထင်ပြီးတော့ပါဇက်ကြီးဖြဲပြီးအနာနာငါးကြီးကကူးလာပါဇက်ကြီးဟလာတဲ့ငါးကြီးလည်းမြင်ရောကလေးလေးကိုရေချိုးပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးချင်ကလေးလေးပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးရေထဲမှာနော်အဲ့ဒီမှာငါးကြီးကအနာနာဘွားကနေရောက်လာပြီးတော့ကလေးလေးကိုဟတ်လိုက်တာငါးပါးစပ်ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့9 ရက်သားကလေးမှာငါးပါးစပ်ထဲပါသွားတာဘာကြောင့်သူဟာငါးပါးစပ်ထဲပါရတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ဘူးအတိတ်အကြောင်းအတွက်ဟောပြောထားတာမရှိဘူးတကယ်တော့လေသူ့ဘဝဟာ9 ရက်သားတဲ့နဲ့ငါးပါးစပ်ထဲ9 ဝန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဘာကုလဒီကလေးလေးဟာအဲ့ဒီတုန်းကနာမည်မပေါ်သေးဘူးပေါ့ငါးပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကလူဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝလို့ပစ္စည်းမဘဝိကလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းမဆိုတာနောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဣကဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝမှာမွေးသူတဲ့နောက်ထပ်မမွေးတော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးဘဝမှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝလို့ဒီလိုပြောလို့အဲ့ဒါကိုပစ္စည်းမဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကယဟန္တာဖြစ်ရမဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုဘေးအန္တရာယ်ကြုံသိရတယ်လို့မရှိဘူးသူတို့မသိဘူးဆိုတာဘယ်သူကစောင့်ရှောက်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကစောင့်ရှောက်နော်အမေတွေဖေတွေကမစောင့်ရှောက်နိုင်ပေမဲ့လို့ပါရမီကုသိုလ်တွေကစောင့်ရှောက်တာငါးပါးစပ်ထဲပါသွားလို့ငါးဝန်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဖို့တော့ပကက်ထဲထည့်သိမ့်လိုက်ရတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားပကက်ထဲမှာအိတ်လိုက်သွားလိုက်ရလို့ငါးရဲ့ဝန်းနဲ့ဆိုတော့ညှိစော်တော့နံမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းငါးဥတွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုတာအကင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အီဆက်ဆက်ကလေးနေမှာပဲအဲ့တော့ငါးရဲ့ဝမ်းနဲ့ဆိုတော့နှွေးနှွေးထွေးထွေးလေးဖြစ်ပြီးဒီဘိုက်ထဲမှာငါးရဲ့ဘိုက်ထဲရောက်သွားဒီကလေးလေးဘိုက်ထဲလည်းရောက်ရောငါးကြီးကမနေနိုင်ဘူးတဲ့သူ့ရင်ပတ်တွေသူ့ဘိုက်တွေပူလောင်လာကလေးလေးရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ပူလောင်တာသူကခင်းကမြေကြီးကနေပြီးတော့သူကကူးပြေးလိုက်တာယူဇနာ30တယူဇနာမှာ10 မိုင်နဲ့ပဲတွေ့အဲ့ဒါလောက်ဝေးကွာတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုကူးပြေးသွားလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဗာရာဏသီပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ဗာရာဏသီဆိုတဲ့မြို့ကလည်းပဲခင်းကမြစ်ကမ်းမှာပဲရှိတယ်ဗာရာဏသီလို့ခေါ်တာကိုကကြည့်ဘာဆိုတာနှစ်ခုပဲဗာရာဏဗာရာဏစီအာစီမြစ်နဲ့ခင်းကမြစ်နှစ်ခုဆုံတဲ့နေရာမှာဗာရာဏသီမြို့ရှိအဲ့ဒီမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးကြီးဟာပိုက်ထဲမှာသွားတိုးမိသွားတန်ဃာသည်တွေပြစ်ထားတဲ့ပိုက်ထဲမှာသွားတိုးတာနဲ့ငါးကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်ပေါ့ငါးကြီးဖမ်းမိသွားအဲ့ဒါလောက်ကြီးတဲ့ငါခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လိုက်မရောင်းတုံးတစ်ပြီးမှရောင်းလို့ရှိတယ်
ဒီကနေ့တော့ဖမ်းမိတဲ့တန်ဃာသည်တွေကတုံးတစ်ဖို့တတိမရဘူးကလေးလေးရဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အစွမ်းတကူကစောင့်ထားတော့အဲ့ဒီငါးကြီးကလည်းဖမ်းမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသေသွားတယ်တဲ့ဒါနဲ့ငါးကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့မလို့ဆိုရင်ငါးကြီးကရိုက်တတ်ရမယ်ဒါနဲ့ခုတ်တတ်မယ်ရိုက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ပိုက်ထဲတိုးတာနဲ့သူကသူသေသွားတယ်အဲ့ဒီငါးလေးကြီးကိုမြို့ထဲလိုက်ပြီးတော့ထမ်းပြီးရောင်းကြတယ်အတပြာ1000နဲ့ရောင်းတာဘယ်သူမှဝယ်မဲ့လို့မရှိဘူးနောက်ဆုံးတထေးအိမ်တအိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါးကြီးထမ်းလာရတာလဲကြာတယ်ပေါ့ဝယ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအကောင်ကြီးကကြီးတယ်ဈေးကလည်းများတယ်ဆိုမဝယ်ဘူးပေါ့ခုခေတ်1000ဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်က1000ဆိုရင်အမှန်တန်များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီငါးကြီးကိုတထေးကတော်ကြီးကဝယ်လိုက်တယ်ဘလောက်နဲ့ဝယ်တစ်ချက်နဲ့ဝယ်လိုက်ငါးကြီးတစ်ကောင်လုံးကိုဈေးချပြီးတော့ရောင်းသွားတာဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီငါးကြီးလည်းမြင်ရောတထေးကတော်ကဘယ်တော့မှငါးကင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ငါးကြီးမြင်တော့ငါးကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာသူ့ကိုယ်တိုင်ခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဇဝဲကြီးတွေကိုတင်ပြီးတော့တထေးကတော်ပဲငါးကင်တတ်မလဲမစိမ့်နယ်မှာမဟုတ်တာခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါးကိုခွဲတဲ့အခါမှာရင်ဘက်ကစခွဲရဒီကနေ့တော့ငါးဝက်နဲ့မှရှိတဲ့ကလေးလေးရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ရင်ဘက်ကိုမခွဲပဲနဲ့တထေးကတော်ကြီးကကြောကနေစခွဲတယ်တဲ့ငါးကြီးရဲ့ကြောကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကိုဓားတွေပါမထိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးလေးလည်းတွေ့ရောအော်လိုက်တာတထေးကတော်ကြီးကဟဲ့ငါးဝန်းထဲကကလေးကလေးဆိုပြီးတော့တအိမ်လုံးကိုစူးညံသွားတာကလေးလေးကအသက်ရှူနေတယ်အရှင်ကလေးဖြစ်နေတယ်အသက်ရှင်ရဲ့ကလေးလေးတွေးလိုက်တဲ့အခါဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့တထေးကြီးကချက်ချင်းပဲဘယင်စီအကြောင်းကြားပြီးဘယင်နန်းတော်ကိုယူသွားတယ်တဲ့ပါရဏသီဗြဟ္မဏမင်းကြီးစီသွားပြတယ်ပေါ့ပြပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဟောငါးပိုက်ထဲကကလေးလေးတယောက်ရတယ်ငါးပိုက်ထဲကကလေးလေးရောက်အိုးဗာရဏသီတစ်မြို့လုံးဟာအကျော်လေးကအုပ်အော်တောင်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့လာကြည့်ကြတာပေါ့ငါးပိုက်ထဲကကလေးလေးရတယ်တဲ့အရှင်ကလေးတဲ့အရှင်ကလေးတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးသွားပြတော့အေးဘယင်ကြီးကငါးပိုက်ထဲကရတဲ့ကလေးလေးမသေးဘူးငါးဝန်းထဲမှာတောင်မသေးဘူးဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုံကံကြီးတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လောက်တယ်ဂေယုတစိုက်ကျွေးမွေးပါလို့တထေးကြီးကိုသားအဖြစ်မွေးစားဖို့ရအနှံလိုက်တယ်ဘုရင်ကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုကောတံပီကမိဘတွေကလည်းစဉ်းစားတာကြည့်တော့ကလေးလေးငါးပိုက်ထဲရောက်ပြီးငါးဟတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းကိုသူတို့နားထောင်နေကြတယ်မကြခင်ဗာရဏသီမြို့ကိုသူတို့လိုက်လာကြတယ်သတင်းကြားတယ်တထေးအိမ်တိမ်မှာငါးဝန်းနဲ့ငါးပိုက်ထဲကနေပြီးကလေးလေးတယောက်ရတယ်ဆိုတော့ထိုသားလေးများဖြစ်လာမလားလို့ဆိုမိဘတွေကလိုက်လာကြလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးကိုဒီကမွေးစားတထေးကတော်ကြီးကကြွေချီးပြီးတော့နှုတ်ဘူးလေးနဲ့နှုတ်တိုက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကမိခင်အရင်တို့ကရောက်လာပြီးတော့ဒါတို့သားလေးနေမှာပဲဆိုပြောပြီးတော့ဒီကလေးဘယ်ကရတာတော့လို့မေးတော့ငါးပိုက်ထဲကရငါးပိုက်ထဲကရရင်ဒါကျမကလေးပဲလို့ပြောဟောတထေးကတော်ကြီးကဟဲ့ဘယ်နဲ့နင်ကလေးဖြစ်ရမလဲပေါ့ငါတို့ကံကောင်းလို့ငါးပိုက်ထဲကရတာနင်ကလေးမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလေးငါးမျိုးငါးဟတ်သွားငါးပိုက်ငါးတကောင်ကလာပြီးတော့မျိုးသွားတယ်အေးငါးမျိုးတာဒီပြင်ငါးမျိုးတာနေမှာပေါ့ဒီငါးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားတာအငင်းပွားတဲ့အခါကျတော့အဆုံးဖြတ်ခံမှုဘုရင်ကြီးစီရောက်သွားဘုရင်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုမိခင်အရင်ကလည်းပဲဒီကလေးလေးကို6 လလွယ်ပြီးတော့မှ10 လမှမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်းအမေမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့မတော်ဘူး
ngã về bị ngã bài thế à cái lý à đấy bố của anh đấy đi bác sĩ à tu về thà đấy bác sĩ chết luôn tu nè mà sai vô rồi lại sống ra luôn chết vô ấy đi đó anh đào giúp nó khu giờ lâu ngã đi cái lý của bánh sai gì lúc bây giờ nhỉ chăm lại đó ấy lúc chăm lại rồi tu bà cú la lúc khó nó anh đào giúp nó khu cả ông ấy gan ta đó đi chỉ bánh sai quên nhà đó đấy đi cái lýအဲ့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာကုလတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကုလအိမ်တော်စုနှစ်ခုရဲ့အမွေခံသားလေးတဲ့အမတန်ထူးဆန်းတဲ့ဘဝတစ်ခုသူဖြတ်သန်းပြီးတော့လား။အဲ့တော့သူ့ဘဝမှာဘယ်လိုယက်တိခဲ့ရတော့လို့ဆိုတော့မိသားစုနှစ်ခုကအလွမ်းပြေဒီကလေးလေးကိုအိမ်တော်စုနှစ်ခုလုံးကလည်းအမတန်မှချစ်ကြတယ်သူနေဖို့အိမ်တွေကိုတီးတီးတန်းတန်းလုပ်ပြီးတော့ဟိုမိခင်ရင်းကလည်းပဲတထေးတွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းတထေးဒီဘက်ကလည်းတထေးသူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဒီကလေးလေးဟာမိခင်ရင်းစီမှာ၄လနေရမယ်ငါးတဲ့ကနေရထားတယ်ငါးဝယ်လို့ရထားတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မွေးစားမိခင်ကထမ်းမှာ၄လနေရမယ်၄လတစ်ချိန်၄လတစ်ချိန်ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ရွှေ့ပြီးတော့နေရအဲ့ဒီဗာရဏသီနဲ့ကောသံဘီပေါ့အဲ့ဒီနှမြို့မှာပြောင်းလဲပြီးတော့သူနေရအဲ့ဒီလိုခရီးသွားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဇိမ်ခံမော်တော်တွေလည်းမရှိဘူးတင်မောကြီးတွေလည်းမရှိဘူးခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇိမ်ခံတင်မောကြီးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဘာရှိတုံးဆိုလှေကြီးနှစ်စင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဖောင်လောက်ထားအဲ့ဒီလှေကြီးနဲ့ဆန်တက်တယ်စုံဆင်းတယ်လှေကြီးနှစ်စင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဖောင်လောက်ထားအစင်တစားတွေဆင်ပြီးတော့ဒီသူတို့သားလေးဟာကောသမိပြည်မှာ၄လနေလိုက်ဗာရဏသီပြန်၄လနေလိုက်တဲ့ဟိုမိသားစုကပြုစုဒီမိသားကပြုစုနေသူ့ဘဝမှာလိုလေသေးမရှိအားလုံးနှစ်ဖက်ကနေဖူးဖူးမှုတ်ထားကြတယ်သူ့ဘဝလောက်ချမ်းသာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါသူအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာကိုတီးသန့်မပါပေမဲ့လို့သို့တော်လည်းအိမ်တော်ပြုတယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့စုံကြီးဆန်ကြီးနဲ့အိမ်တော်စုနှစ်ခုရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားခွင့်ရပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာနှစ်ပေါင်းလောက်ကြာသွားတော့ဆိုအနှစ်80အနှစ်80ဆိုအဖိုးကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားနော်အသက်80အထိအောင်သူကအဲ့ဒါလို့သွားနေတာဟိုမှာ၄လဒီမှာ၄လဟိုမှာ၄လဒီလိုသွားနေတာအိုးအပိုင်းပိုင်းကလည်းအမတန်ကြီးဟိုဘက်ကလည်းတထေးမျိုးဒီဘက်ကလည်းတထေးမျိုးသူ့အတွက်အကုန်ကြခံပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဇိမ်ကြကြနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများသူလုပ်ခဲ့တာတော့ဒီလောက်ဇိမ်ကြကြနေရအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထူးထူးခြားခြားသူလုပ်ခဲ့တာရှိကိုရှိရမယ်ပေါ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့လို့လားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီလိုစည်းစိမ်ချမ်းသာမျိုးခံစားဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တောင်ထည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝဘယ်ကစတော့ဆိုတော့ဟောဒီဗတ္တကဘာကနေနောက်ဆုတ်ပြန်ပြီးတော့ရေလိုက်တဲ့အခါကဘာတသိန်းဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆုတ်ပြန်ပြီးတော့ရေလိုက်တယ်1 2 3ဆိုပြီးတော့ရေတာတသိန်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူပွင့်တယ်လဲဆိုရင်ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးထဲမှာအစိတ်ပင်နေဆိုတာရှိတတ်တယ်တောထဲမှာအစိတ်ပင်နေရှိတောထဲကသစ်ပင်တွေကအလွန်ထူးဆန်းတာတွေတချို့ဟာတွေအဲ့ဒီအစိတ်ပင်တွေရဲ့အနံ့ကိုရှူမိတာနဲ့လူဟာဒုက္ခရောက်တာတွေလည်းရှိတယ်
အစိတ်ပင်ကအပွင့်နေပွင့်လို့ရှင်ပိုလန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံတွေကပြန်ပြီးရှုမိလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတာပဲတောတဲ့ကြီးတွေထဲမှာနော်တချို့အပင်အောက်ကိုဝင်လို့ရှင်ဝန်းလျှောတဲ့အဲ့တချို့တစ်ပင်တွေကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူစွမ်းရည်တတ်တရှိတာပေါ့စွမ်းရည်တတ်တရှိလို့မှလူတွေကတခါတော့ကဆူလန်တဖာတွေတောက်ပြီးတော့တခါဆေးရုံရောက်တာတွေရှိတာနော်ဆူလန်တဖာတောက်တာလို့ဒီဇက်တောက်တာလို့အတိုင်းတာတစ်ခုရတစ်ပင်တွေရဲ့စွမ်းရည်တတ်တဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူရှိဝန်းလျှောတဲ့အပင်သွားစားဝန်းလျှောမှာပဲတချို့အပင်တွေကအနံ့ကလေးနဲ့တည်းပဲသူ့ကိုဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ကြည်လေဆရာစီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းနေချုပ်နေလို့ဝန်းနှုတ်ဆေးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပေးတာဝန်းနှုတ်ဆေးကတောက်ရတဲ့ဝန်းနှုတ်ဆေးမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ဆေးဆိုင်တွေတောင်မှရှိမှဒီဝန်းနှုတ်ဆေးမျိုးအလွန်ကောင်းနော်ဂျပန်ကလေးပေါ်မှာအဲ့ဒီဆေးလေးတုပ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ရှူလို့ရှိရင်အကြိမ်30သွားတယ်တဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့ရှူရုံပဲဒီကနေ့ခေတ်ရှိရလားရှူတာနဲ့ဝန်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဒီနည်းစနစ်တွေပျောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုဆေးတွေကအမတမအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေတောတန်းကြီးကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အစိတ်ပင်နေရာသီဥတုလိုက်ပွင့်လိုက်တာအစိတ်ပင်ကလွင့်လာတဲ့ပိုလန်တွေကဝတ်မုံတွေကြောင့်အဲ့ဒီဝတ်မုံတွေကိုရှုမိရှိုက်မိတဲ့အခါကျတော့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တွေဘာဖြစ်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ကြတယ်ပိုလန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ့စိတ်ငွေတွေရှုမိလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါလို့ယဟန်တွေကမကြမ်းမမာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အခါမှာဟိမဝဒတောင်မှနေတဲ့ယသိကြီးတစ်ပါးကဆေးအကြောင်းနားလဲတယ်နားလဲတာမို့သူကဆေးတွေဖော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုလန်ယောဂကိုကုပေးလိုက်တဲ့အခါယဟန်တော်တွေကအကုန်လုံးကျမ်းမာမာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယသိကြီးဟာဒီဘဝမှာကဘာတသိန်းသူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကထူးထူးခြားခြားယဟန်တန်ဃာတွေယောဂပြောင်းအောင်ကုပေးခဲ့လို့ဒီဘဝမှာသူကရှင်ဘာကုလနာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသားလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဂျားထဲမှာတော့သူ့ဘဝတွေဇာကြောင်းတွေကမြုပ်သွားတယ်စာထဲမှာမှတ်တမ်းပါတဲ့ဘဝတစ်ခုကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဘာလုပ်လဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပထမချိန်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုငွေကြေးဒနာတွေကိုယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်မီတင်းကုတ်ဆိုတာရှင်းတော့ကတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုတယ်မီတင်းကုတ်ချွေးလေးပါလေးထွက်အောင်မီးတွေပါလေးလှုံပြီးတဲ့ခါကျတော့မှခေါနာရေချိုးတာတို့ရေချိုးပြီးမီးလုံတာတို့ဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒီလိုမီတင်းကုတ်ကိုဆောက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိသကုတီလို့ဆိုတဲ့အိမ်သာတွေကိုဆောက်လုပ်ပေးတယ်တန်ဃာတွေအတွက်ဒီကနေ့ခေတ်တော့ယဉ်ကျေးအောင်ခေါ်တယ်ပေါ့ကျမ်းမာဆောင်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလို့အိမ်သာတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတယ်ပြီးတော့တန်ဃာတွေမကျမ်းမမာရင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းစေဝါဓာတ်စာတွေကိုအမြဲတမ်းထားပြီးတော့လှူဒန်းပေးတယ်ဒါကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာဒီအမျိုးသားလာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသားလာဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲသေဖို့ကံကြုံမသေးဘူးသူမသေးုံနဲ့မကဘူးဒီကလေးလေးကသိချမ်းမှလို့သူဟာစုံကြီးဆန်းကြီးကောတံမီသွားလိုက်ဗာရဏသီစုံလာခဲ့ကောတံမီဆန်တက်လိုက်တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကြာအောင်သူဟာအိမ်တော်စုနှစ်ခုတထေးအိမ်တော်စုနှစ်ခုရဲ့စိတ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာကြီးနေလာတာအသက်80ထိအောင်ရောက်သွားတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်
အဲ့ဒါလို့အသက်80ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗာရဏသီပြည်ကိုကြွပြီးတော့ပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတရားပွဲသွားပြီးတော့တရားသွားနာလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရင်ဘာတရားနာတယ်ဆိုတာတော့မပါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတဲ့တရားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဒါနကထာကိုဟောတယ်ဘုရားလူမှုတန်မှုဒါနကောင်းမှုအကြောင်းတွေဟောတယ်ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလကထာသီလအကြောင်းကိုဟောတယ်ဒါနနဲ့သီလရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့မခဲဘူးကောင်းရသူတိဘုံရောက်ဖို့မခဲရင်ဘူးနတ်ပြည်ဆိုတာဘယ်လိုချမ်းသာလဲဆိုတာတက္ကကထာကိုဟောတယ်ဒါနသီလရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့တက္ကကထာကိုဟောပြီးတဲ့အခါဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာကတခဏလေးပဲသာဝရမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုဟောတယ်ကာမနံအာဒီနဝကထာဆိုဟောတယ်အဲ့ဒါဟောပြီးတဲ့အခါဒီကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်လွတ်ရမယ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ရမယ်နိက္ခမေအာနိတံတကထာဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုဒီပုံစံဟောတာဗျာအဲ့ဒါကထာ၅ပါးအနုပုပ္ပိကထာ၅ပါးလို့ခေါ်အစဉ်တိုင်းဟောလို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့သမားတယောက်ဟာယောဂကိုကုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးချက်တွေပြေးသွားတယ်လို့ကြီးမားတဲ့စွဲနေတဲ့ယောဂတစ်ခုပြောင်းအောင်ကုတဲ့နေရာမှာပထမဆေးချက်ကဘာဒုတိယဆေးချက်ကဘာတတိယဆေးချက်ကဘာဒီလိုအစဉ်စဉ်ကုသွားတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောဖို့ဆိုတာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့တရားမဟောဘူးလွယ်တာလေးကစပြီးတော့လူရတယ်တန်းရတယ်ဒါနကထာဟောတယ်လူရတယ်တန်းရတယ်ဆိုတော့လူတွေဟာလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပယ်တတ်တာတော့ဆိုလောဘကိုပယ်ကြတာပဲမလှူရဲ့မတန်းရဲ့ဆိုရင်လောဘတွေမဖြစ်ပေဘူးလားမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘတို့မစ္စရိယတို့ကိုလျော့ပါသွားအောင်ဒါနကထာဟောတယ်သီလကထာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသတွေလျော့ပါသွားဒါနကထာဖြင့်လောဘကိုလျော့ချစေတဲ့သီလကထာဖြင့်ဒေါသကိုလျှော့ချပေးတယ်တက္ကကထာဖြင့်ဒါနသီလရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအမတန်ချမ်းသာတဲ့လူဘုံနတ်ဘုံနတ်ချမ်းသာဆိုတာခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ဘုံဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဒါတွေတွဲမနေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာတရင်ကတခဏလေးပဲလို့အပြစ်တွေကိုဟောတာကာမနာအာဒီနဝကထာအဲ့ဒီရောက်ရင်မတွေ့ဖို့ဟောတယ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုလွတ်တာဘာခေါ်လဲဆိုရင်နိက္ခမ္မဒါတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့နိက္ခမဒုက္ခဟောကျူးပြီးတော့ဟောတာကြတော့နိက္ခမေအာနိတံတကထာလို့ဒီလိုကထာ900နဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါလူတွေဟာစိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်ခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအသိဉာဏ်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တယ်လဲသစ္စာလေးပါးကိုဟောတာအဲ့အချိန်ကဟုတ်တယ်လေအဝတ်တစ်ခုကိုအယောင်ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီအဝတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှေးဥစွာဖွတ်လျှော်လို့အညစ်အကြေးတွေတန့်စင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝတ်ကြိုက်တဲ့အယောင်ဆိုးလိုက်တဲ့အယောင်ဟာတောက်ပြောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဖွတ်မလျှော်ပဲနဲ့အညစ်အကြေးတွေပိကတ်နေတဲ့အဝတ်ကိုဆိတ်ဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်မတောက်နိုင်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကကထာ9ပါးကိုဟောခြင်းဖြင့်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်အားတွေတက်ကြွလာအောင်လုပ်ပေးတယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာလေးပါးကိုဟောတာဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမေဃဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟောလိုက်တယ်သစ္စာလေးပါးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့တရားမျက်စိကပွင့်လာအမှန်ကန်နေသိလာဓမ္မစက္ခုဖြစ်လာတယ်ဓမ္မစက္ခုဖြစ်ပုံကိုဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာရှိတယ်မို့လားယံကိဉ္စိသမုဒယဓမ္မံတပ္ပန္တံនិရောဓဓမ္မနဲ့ယံကိဉ္စိသမုဒယဓမ္မံ
ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မံချုပ်ချင်းသဘောရှိတယ်ဘယ်မှမမြဲဘူးလို့ပြောအဖြစ်ရှိရင်အပြည့်ရှိမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့မြင်တာဟာဓမ္မစက္ခုပဲတရားမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အမြင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတရားမျက်စိရှိမှဒါကိုမြင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုအမတန်ချမ်းသာတဲ့ဘာကုလလို့ဆိုတဲ့တထေးကြီးတထေးသားကြီးအသက်80အရွယ်အဖိုးကြီးလို့ပဲပြောကြပါစို့နော်တရားနာရင်ကသဘောကျသွားပြီးတော့အသက်80မှာဘုန်းကြီးဝတ်တာသူကအသက်80မှာဘုန်းကြီးဝတ်တာအသက်80ဆိုပေမဲ့အဖိုးကြီးအိုးမင်းကြီးလို့မအောင်မေ့လေနဲ့တန်တုံးမြန်တုံးပဲအသက်80ပဲမဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားအသက်80ပဲမဲ့လို့ကျမ်းမာတယ်တန်တုံးမြန်တုံးပဲခုခေတ်ဆိုရင်တော့အသက်80ဆိုအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီရှင်ဘာကုလကြတော့ကျမ်းမာရေးအလွန်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးသားကြီးကကျမ်းမာတုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသက်80မှာဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂုံကြီးတွေကအမတန်မှတက်လာသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေက38မျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့38မျိုးတော့မှတ်နိုင်တယ်ဗျာမှတ်ဖို့ပေါ့ဘာကုလတုတ်တန်ကိုကြည့်ရင်38မျိုးရှိတယ်သူကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်လိုက်တယ်ယဟန်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လူတုံးကတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အလွန်ခင်တဲ့လူအဲ့ဒီလူကဗုဒ္ဓသာသနာထဲမရောက်ဖဲနဲ့အစေလကလို့ဆိုတဲ့အဝတ်မဝတ်တဲ့တက်ကထွန်းနေရဲ့ဘာသာထဲရောက်ပြီးတော့သူကတက်ကထွန်းလုပ်နေတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစေလကအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြလိမ့်မယ်ချိန်ဖုံးကြီးတွေဆိုတာအဝတ်မပါဘူးเนาะအဝတ်မဝတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းသွားနေတာเนาะအဲ့ဒီအစိလကဆိုတာဒီကနေ့ထိအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတုံးပဲသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကလည်းရှိတုံးပဲရှိတယ်ရုပ်တုကြီးတွေလည်းကိုးကွယ်တယ်ဘုန်းကြီးလူအစ်စ်တွေလည်းရှိသေးတယ်သူ့တန်ငယ်ချင်းအစိလကကြီးကတနေ့တော့သူ့စီလားလဲတယ်ပေါ့လားလဲပြီးတော့စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ဘာမေးတုံလို့ဆိုတော့တန်ငယ်ချင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးမှမေးတုံဘယ်နှခါမိဝဲတုံနဲ့မေးတာအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘာကုလပြောတာဟာတန်ငယ်ချင်းမင်းအဲ့လိုမမေးရဘူးပေါ့အဲ့လိုမမေးရဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်စိတ်ကာမတင်ညာဘယ်နှခါဖြစ်ဖူးလဲလို့မင်းငါမေးရမှာတဲ့မင်းမေးတာရိုင်းလွန်အကြည့်တယ်ပေါ့ရိုင်းလွန်အကြည့်တယ်အဲ့လိုမမေးရဘူးကာမတင်ညာဘယ်နှခါဖြစ်ဖူးလဲလို့မေးရဆိုတော့ဒီရှင်ဘာကုလအသက်80မှာဝတ်လာတဲ့ကိုတော်ကပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုသူရှင်းပြီးတော့ပြောဟောသူကလူဘဝနဲ့အသက်80နေရတယ်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့လည်းအသက်80နေရအသက်80နေရအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဘဝအသက်80ဆိုတော့နှစ်ရက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား160ကျမ်းမာကြီးတော့ဒီ160อ่ะလူဘဝနဲ့အသက်80ပြည့်မှဘုန်းကြီးဝတ်တာဘုန်းကြီးဝါတော့80အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကအစိလကကြီးကလာမေးတာကိုလူတဲ့မင်းသင်္ကန်းဝတ်တာဘယ်နှစ်ရှိပြီလို့ဟာငါနှစ်80ရှိပြီပြောအဲ့ဒီနှစ်80အတွင်းမင်းဘယ်နှခါမေးတော့မိဝဲဘူးလို့မေးတယ်နော်ဟာမင်းအဲ့လိုမမေးရဘူးကွာကာမဂုဏ်စိတ်ဘယ်နှခါပေါ်ဘူးတလဲကာမတင်ညာဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးတလဲလို့မေးရမယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေဒီဘာကုလဆိုတဲ့အရှင်သူမြတ်ကြီးကသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူက
9 ရက်ပဲပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့နေတာ10 ရက်မြောက်တဲ့အချိန်ကစယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုအသက်80နဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လိုက်တာ9 ရက်ပဲတရားထုတ်လိုက်တယ်10 ရက်မြောက်ကြရင်သူယဟနာကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့ယဟနာဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာကာမတင်ညာကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တင်ညာမျိုးအမှတ်တင်ညာမျိုးဘယ်မှာဖြစ်မလဲအဲ့တော့သူကပြောတယ်ငါဟာကာမတင်ညာဘယ်တော့မှငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့ကာမတင်ညာတယ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာပါဒတင်ညာဘုသူဖြင့်စိတ်ဆိုးတယ်ဘုသူဖြင့်မုန်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရောမရှိဘူးလားမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာကိုမကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လူတွေ့ရင်လည်းပဲအမြင်ကတ်တဲ့လူတို့ဒေါသတွေမဖြစ်ကြဘူးလားအေးရှင်ပါကုလမထေရမြတ်ကြီးကတော့အနှစ်80အတွင်းမှာသူကမုန်းတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခါမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာမုန်းတယ်လူမမုန်းရင်ရှင်တို့ကြဘိုးတို့မုန်းကြတယ်လေလူတွေကဟုတ်လားအဲ့လိုမုန်းတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့သူတန်ဒါဒုတိယထူးခြားချက်ပဲနောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူဖြင့်ရိုက်ချင်တယ်ဘယ်သူဖြင့်နှက်ချင်တယ်တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲချင်တယ်ဆိုတာမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးဝိဟိတတင်ညာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောဒါထူးခြားချက်တစ်ခုနောက်ထူးခြားချက်တွေကဘာလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့တဲ့အတွေ့သူဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့နှစ်80အတွင်းမုန်းတီးတဲ့အတွေ့တွေလည်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေ့တွေလည်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးဟာသူဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့အတွေ့တွေဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အံ့ဩစရာအချက်တွေက6မျိုးတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩစရာကတော့သူကပါတော့ဆိုလို့သူကဒကာဒကမတွေကလှူတဲ့ဒကာဒကမတွေကကိုတိလက်ရောက်လားလှူတဲ့ဂါပတိစီဝရဆိုတဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုသူဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကတဏ္ဍကုသင်္ကန်းလို့ဟာမျိုးပေါ့သူ့ကိုလှူထားတဲ့တဏ္ဍကုသင်္ကန်းလို့ဟာမျိုးတဏ္ဍကုပြစ်ထားတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဂါပတိစီဝရဆိုတာဝါဆိုခါမှာဆိုရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ကြတယ်ကထိန်ခစ်ဆွကထိန်သင်္ကန်းကတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းမျိုးသူမိုးဖူးတဲ့လက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ဒါဖြင့်သင်္ကန်းဘယ်ဟာရနေတုံးလို့ဆိုသူ့ရဲ့သားသမီးမြေးမြစ်တွေကကောင်းပေညွတ်ပေဆိုတဲ့အထည်တွေနဲ့ချုပ်ပြီးတော့နန္တာအုပ်ကြီးထဲမှာထည့်မွေးကြိုင်နေအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါသူရေချိုးနေပြီဆိုရင်အပြင်နားမှာလာထားတာအဲ့ဒါရေချိုးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ကသင်္ကန်းကိုဝတ်သွားအဟောင်းကသူများယူသွားကြတယ်အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း80နေလာတာလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကြည့်နော်4 လတစ်ခါသူကသင်္ကန်းအသစ်ဝတ်တယ်လာပြီးတော့ပို့ထားတယ်အေးတချို့ကလည်း4 လမဟုတ်ပါဘူးတဲ့2 ပတ်တစ်ခါပို့ပါတယ်လို့ဒီလိုအဆိုလဲရှိတယ်ဒါကအမတန်ထူးခြားတာအတောကမင်းကြီးလက်ထက်ကတော့နိဂျောဒတာမဏေဆိုတာအတောကမင်းကြီးကိုဘုရားဘာသာဖြစ်သွားအောင်တရားဟောတဲ့ကိုရင်လေးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာအတောကမင်းကြီးကအဲ့ဒီအတောကမင်းကြီးကဒီနိဂျောဒတာမဏေလေးကိုနောက်ကြတော့ယဟန်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီကိုတော်ကိုသူကသင်္ကန်းမနဲ့တစ်ခါလှူတယ်နေ့လယ်တစ်ခါလှူတယ်ညနေတစ်ခါလှူအဲ့တော့သူကတစ်နေ့ကို3 ချိန်သင်္ကန်းလဲတယ်မနေ့မှာသင်္ကန်းတစ်ထည်ဝတ်ရတယ်နေ့လယ်မှာသင်္ကန်းတစ်ထည်လဲဝတ်တယ်ညကြတော့သင်္ကန်းတစ်ထည်လဲဝတ်တယ်တစ်နေ့3 ချိန်သင်္ကန်းသူ့ဘုံကံကတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်ပါကုလမထေရမြတ်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူဘယ်တော့မှသူကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှသင်္ကန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ညှပ်ပြီးတော့ချုပ်ရတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့အစင်းစင်းချုပ်ပြီးသားသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်
သင်္ကန်းဖြတ်သင်္ကန်းစားကိုဖြတ်ထားမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းကိုချုပ်ထားမရှိဘူးအဲ့နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆေးဆိုးပြီးတော့ဝါရတာမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းချုပ်တဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးတွေမှာသင်္ကန်းတည်ပြီးတော့ချုပ်တာမရှိဘူးတဲ့သင်္ကန်းချုပ်တဲ့အတိုင်းအတာကားပေါင်ချက်ကြီးတွေကိုကထိနာလို့ခေါ်တာကထိနာဆိုတဲ့စကားကအဲ့ဒါကလာတာဘုန်းကြီးတွေဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုပုံစံကြအောင်ပြင်ချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကားပေါင်ချက်ကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြီးတော့သင်္ကန်းကိုချုပ်တယ်အခုခေတ်နဲ့ကတော့ဆက်နဲ့ချုပ်တာရှေးတုန်းကတော့လက်နဲ့ချုပ်ရတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှချုပ်ဖို့ထားမျိုးမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကသင်္ကန်းချုပ်ဖို့လေသူစီမံခဲ့တာတစ်ခါမှမရှိဘူးဆိုလိုတာကတော့သူကအလုတ်ရှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မလုပ်เสียမလုပ်ဘူးရှင်းတယ်ကဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတောင်မှပဲသူသင်္ကန်းသူလျှော်ရတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ကိုသင်္ကန်းကတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်သူကသူလျှော်တယ်ဖွတ်တယ်ဟောတခါတရံရှင်အာနန္ဒာတို့ကမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုချုပ်ပေးကြရတယ်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ကြရတာသင်္ကန်းတစ်ထည်ချုပ်ဖြစ်လာဘူးကရှေးတုန်းကအခုလို ready made သင်္ကန်းဆိုတာမရှိဘူးပိတ်အုပ်တွေပဲပိတ်အုပ်တွေကိုသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုးရတယ်အမတန်မှဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတောင်မှပဲသင်္ကန်းအတော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီတုန်းကနော်တခါတရံသင်္ကန်းကကျွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းလူကိုနီးနေတာပဲသင်္ကန်းရောင်တွေကစောပြီးတော့သင်္ကန်းတွေကအမတန်ကျွတ်တယ်ရှေးတုန်းကတချို့သင်္ကန်းကြတော့လေဟော်လန်သင်္ကန်းဆိုတော့ဝါထိန်နေငယ်ငယ်တုန်းကရှိတာဝတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီဝါထိန်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောတော့ဆိုမင်းသင်္ကန်းကလည်းကလမစာရီကြနေတာပဲတဲ့ဝါထိန်နေတယ်လို့ပြောခံရဘူးလေမှတ်မှတ်ရရလေအေးသင်္ကန်းဝတ်ပြီဆိုရင်အလွန်စိတ်ညစ်ရတယ်လက်ဘွားတွေလည်းနီလို့တကူလုံးလည်းနီလို့သင်္ကန်းကကျွတ်တာမျက်နှာတုပ်ဘွားတွေလည်းအကုန်နီးကုန်တာအဖြူရောင်မှန်တယ်မြတ်လက်ကင်ဘွားတွေလည်းအကုန်နီးကုန်စွဲကုန်ဟောခုခေတ်တော့တော်တော်ဟန်ကြသွားတယ် ready made တွေလည်းပေါ်လာတယ်မကျွတ်တဲ့သင်္ကန်းတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဆိုခုခေတ်တော်တော်လေးကိုတက်တက်တာရှိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကသင်္ကန်းကျွတ်ရုံနဲ့မကဘူးတွန့်နေတယ်အဲ့တော့တွန့်တာကိုသင်္ကန်းလိပ်ပြီးတော့မိဖို့နဲ့မိဘူးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းဖွတ်တဲ့အခါမှာပြင်ကြကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လိပ်ရတာသင်္ကန်းကိုဖွတ်ရင်လျှော်ရင်ကနေပြီးတော့အလိပ်အတွန့်နေပြေအောင်လိပ်ရအဲ့ဒီခေတ်ကိုမှီခဲ့သေးတယ်ဟောသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်တော့မှမကြုံရဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတရားဓမ္မတွေကပြင့်တာဖိတ်တာကိုသူဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ဘုန်းကြီးဆိုတာဆွမ်းသားပြင့်ရင်အာနာတာနဲ့လိုက်နေရတာရှိသေးတယ်နော်သူကတော့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးတဲ့ပြင့်တာဖိတ်တာနောက်တစ်ခုကလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းငါ့ကိုဆွမ်းသားပြင့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်လည်းတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုဆွမ်းသားပြင့်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာလည်းတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါရွာထဲမှာဘယ်တော့မှလည်းသူထိုင်ပြီးတော့မနေဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်လာကြတဲ့ရွာထဲမှာရွာထဲကအိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေဆိုတာတစ်ခါမှမရှိဘူးတဲ့ရွာထဲမှာလည်းပဲတစ်ခါမှဆွမ်းမစားဘူးတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေနောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကတော့သူအမျိုးသမီးကိုမျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့လက်ခြေတို့ဘယ်တော့မှသူကြည့်ဘူးတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်လာမှပြောတာနော်ဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သူနော်ကြည့်တာမျိုးမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးကိုဘယ်တော့မှတရားမဟောဘူးတဲ့ဒါကဝိနည်းကျမ်းဂန်အရာအမျိုးသမီးပရိသတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတရားနာပရိသတ်တွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာဝိနည်းစည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်အမျိုးသမီးပရိသတ်တတ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တွေကတရားဟောခြင်းလို့ရှိရင်စကား၄ခွန်း၅ခွန်းနဲ့ပို့ပြီးမဟောရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမဟုတ်တာတွေပါလာမှဆိုလို့အဲ့ဒီကြတော့ဘာရှိရတော့ဆိုအမျိုးသားတယောက်ရှိရတ
ဒါကြောင့်မို့ရှေးတုန်းကဆရာတော်ကြီးတွေကဒကမတွေကြီးပဲကြောင်းလာတယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဖြစ်စေနာနာမှာခေါ်ထားတယ်ကပ္ပိယတခါဖြစ်စေနာနာမှာခေါ်ထားတယ်အေးကပ္ပိယတခါတယောက်ပါတယ်ကိုရင်တစ်ပါးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဟောလို့ရတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးကြီးတတ်တတ်ဆိုလို့ရှိရင်5ခွန်း6ခွန်းနဲ့ပို့ပြီးမဟောရဘူးဆိုတဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းရှိတယ်အေးဒီရှင်ဘာကုလာကတော့လုံးဝတရားမဟောဘူးတဲ့မျိုးသမီးတွေဘိက္ခုနီမကြောင်းလဲဘယ်တော့မှမသွားဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှတရားမဟောဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီမဝတ်ခင်အမျိုးသမီးတွေဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအတွက်2 နှစ်ကျင့်ရတာ2 နှစ်ကျင့်နေတဲ့အချိန်ကိုတိက္ခမန်လို့ခေါ်တယ်တိက္ခမာနသင်္นานယူနေတဲ့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီလုပ်ဖို့သင်္นานယူနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတိက္ခမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိက္ခမန်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှတရားမဟောဘူးတဲ့နောက်ကိုရင်ဘဝနဲ့နေတဲ့တာမဏေရီကိုရင်မသူတို့ကိုလည်းပဲတရားမဟောဘူးဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေဘက်က3ဦးရှိတယ်တာမဏေရယ်တာမဏေရီရယ်တိက္ခမန်ရယ်ဘိက္ခုနီရယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဆက်တွေပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သီလရှင်ပဲအစားဝင်လာတာရှိတော့တယ်ပေါ့အေးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရှင်လောင်းကိုမှလည်းသူရှင်ပြုမပေးဘူးတဲ့ဘယ်ယဟန်လောင်းကိုမှလည်းပဲသူယဟန်ခံမပေးဘူးတဲ့အလုံးကိုတတ်တအောင်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရောက်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကသူနှစ်80ဆိုတာနည်းသလားမနည်းဘူးဒါလောက်ကာလာကြီးမှာဒါတွေသူတခုမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ယဟန်ခံမပေးဘူးယဟန်ဆိုတာ9ဝါအထိဥပိ္ပဇ္ဇနဲ့ပဲနေရတယ်ဥပိ္ပဇ္ဇနဲ့မနေနိုင်ရင်ဆရာအစားရှာအဲ့ဒီဆရာကိုနေတကြီးဆရာလို့ခေါ်တယ်သူဟာနေတကြီးဆရာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုလုပ်ကြွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကိုဘယ်တော့မှအပြုစုမလုပ်ကြွေးခိုင်းဘူးတဲ့ဒါသူထူးခြားချက်တွေရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲချွေးထုတ်တဲ့အိမ်ကိုဇေယုံအိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့ကမဟာဝိဟာရဆိုတဲ့ကျောင်းအနုရရပူရမြို့ကမဟာဝိဟာရဆိုတဲ့ကျောင်းမှာဇယုံအိမ်ဆိုတာတွေ့ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးတဲ့အခါမှာအေးမပတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မိဖို့ထားအဲ့ဒီနှွေးအောင်လုပ်ချိုးတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့ရေဘူးနဲ့ချိုးတဲ့သဘောပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့လျှက်စစ်မီးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ရေဘူးရေအေးရတယ်အဲ့ဒီလိုဇယုံအိမ်မှာသွားပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှရေမချိုးဘူးတဲ့ရေနှွေးချိုးတာမျိုးတွေပေါ့ခုခေတ်နောက်ဆပ်ပြမှုန့်နဲ့ဘယ်တော့မှရေမချိုးဘူးတဲ့ဆပ်ပြတိုက်ပြီးဘယ်တော့မှလည်းရေမချိုးဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှကိုရင်ဖြစ်စေဥစဉ်ဖြစ်စေသူ့ကိုခြေတွန်းခိုင်းတာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူကခေါင်းကိုက်တာတို့ခါနာတာတို့သွားကိုက်တာတို့ဗိုက်နာတာတို့ဆိုတဲ့ဒီနာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ညောင်းတာညာတာကစဒီယောဂါတွေဟာလုံးဝကိုသူမဖြစ်ဘူးတဲ့သိကုန်မသိဘူးတခါမှခေါင်းမကိုက်ဘူးတခါမှဗိုက်မနာဘူးလို့ဆိုဒါကျမ်းမာတာကိုပြောနော်ဘယ်လောက်ထိအောင်တိုင်းတာထိသူကျမ်းမာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နွားတို့ညစ်နွားရဲ့နှုတ်ကိုညှစ်တဲ့အခါမှာလက်ကလေးနှလုံးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တစ်ချိန်ညှစ်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းအတာလေးဆိုလိုတာက10မိနစ်လောက်ကလေးတောင်မှဒီယောဂမဖြစ်ဘူး10စက္ကန့်လေးတောင်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာအေးနောက်တစ်ခုကခုခေတ်လူကြီးတွေပြောတယ်တို့တော့ကျမ်းမာတာရက်စားတောင်မရက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ရှင်ပါကုလကကျမ်းမာလိုက်ပုံတော့ဆေးဆိုတာသူလုံးဝမတော့ဘူးတဲ့ဘာဆေးမှမတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာဇီးပြုတိချမ်းကလေးတောင်ဆေးဖြစ်စားဘူးလေဆိုတော့သူမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဒီလောက်ကျမ်းမာတဲ့ကိုတော်ကြီးကထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုမှီပြီးတော့ထိုင်တာတစ်ခါမှမရှိဘူးလို့ဒီတိုင်းပဲမတ်မတ်လေးပဲထိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမကဘူးအနည်း80လုံးသူမအိပ်ဘူးတဲ့ခုခေတ်လူတွေထင်လို့ကျင်မအိပ်ရင်တော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကျမ်းမာရေးချိုးတယ်မှာလို့ထင်ရနော်
တကယ်ကတော့သူကတမာဘဝင်စားနေတာဆိုတော့အိတ်ထားတဲ့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရနေတာဆိုတော့အိတ်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အနှစ်80မအိတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးသူကရွာတဲကကြောင်မြို့တဲကကြောင်ရွာနာကကြောင်မြို့နာကကြောင်မှာဘယ်တော့မှမနေဘူးတဲ့နေတာတောရကြောင်တွေကြီးပဲသူနေဘူးတဲ့ဟောဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်နောက်35ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့တရားဓမ္မတွေတိုင်းသားပြည်သူတွေကလှူတဲ့ဆွမ်းကို तू 9ရက်ပဲစားဘူးတယ်ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ဘဝနဲ့9ရက်ပဲစားဘူးတယ်10ရက်မြောက်ကစပြီး तू ယဟနာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကသူ့တငယ်ချင်းအစေလကတက္ကရွန်အစေလကကတ္တဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရွန်ကြီးဟာအမတန်မှဝမ်းသာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းအသက်80အနှစ်80လောက်တရားထုတ်လာတာဟာအဲ့ဒီတက္ကရွန်ဘဝနဲ့နေလာတာဘာအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှမရဘူးဒါကြောင့်မို့သူလည်းပဲသူ့တငယ်ချင်းလိုပဲသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံမယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်တောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နီလန်စနစ်တိုင်းကျင့်သုံးလိုက်တာသူလည်းယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်အစေလကကတ္တမအေးရှင်ပါကုလနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားချက်2ခုကြံသေးတယ်35မျိုးသောအချက်တွေဟာသူ့အတွက်သူ့ဘဝတသက်တာအတွက်အလွန်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နောက်ထူးခြားတဲ့36ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကဘာတော့ဆိုသူအသက်80ရဟန်းဘဝနဲ့ဝါ80ရတဲ့နေ့မှာကျောင်းတကာလှည့်ပြီးတော့သူကနှိုးဆော်တယ်ကိုတော်တို့ထွက်ကြဒီကနေ့တပည့်တော်ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်လို့လိုက်ပြောဆိုလိုတာကတော့ပြောတာဒီကနေ့ငါသိမယ်လာကြည့်ကြလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပြောရဲလားအဲ့ဒါလို့လူတွေကခုခေတ်လူတွေတော့ပြောရင်ဟဲ့နမိတ်မရှိနမမရှိဘူးနော်အဲရှင်မကုလကတော့ကျောင်းတကာလှည့်ပြီးတော့ကိုတော်တို့ထွက်ကြဒီကနေ့တပည့်တော်ပြိဋိဘံဆံတော့ပြိဋိဘံဆံတယ်ဆိုတော့သူသိမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့နော်အဲ့ဒါလို့လှည့်ပြီးတော့ကြေညာတယ်သူသိမဲ့အချိန်ကိုသူသိမဲ့ရက်သူသိမဲ့အချိန်ကိုသိနေတယ်ပေါ့ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာရီရဲ့အလယ်မှာတင်မြင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်သူများလို့လဲပြီးတော့သေတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ရဲ့ကြီးပြိဋိဘံဆံတာထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံတယ်ဆိုတာရှင်ကုဏ္ဏညမထေရမြတ်ကြီးလည်းထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံဘာဖြစ်လို့ထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံတာတော့ဆိုတော့ထိုင်ပြီးကမ္မထာထိုင်တယ်လို့ထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတော့ဇန်သမာဘတ်တွေကထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသုတိစိတ်ချသွားတာထိုင်ရဲ့ပဲပြိုလဲမသွားဘူးနော်ထိုင်ရဲ့နဲ့ပဲပြိဋိဘံဆံသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံတာဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါသာသနာတော်မှာမတ္တရရဲ့ပြိဋိဘံဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်သိကြရလားနာလကမထေရဆိုတာနော်မောနိယအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နာလကမထေရဟာရွှေတောင်ကြီးကိုမိပြီးတော့မတ္တရပြိဋိဘံဆံသွားတယ်မတ္တရရဲ့ပြိဋိဘံဆံတာအဲ့ဒီတပါးရှိထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံတာရှင်ကုဏ္ဏညလည်းထိုင်ရဲ့နဲ့ပြိဋိဘံဆံတယ်အခုရှင်ပါကုလလည်းထိုင်ရဲ့နဲ့ပြိဋိဘံဆံတယ်ဒါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေပါမြန်မာစကားမှာပြောလို့ရှိတဲ့အနာမဲ့ရှင်ပါကုဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဘဝဇာလန်းကလည်းအလွန်တရာထူးဆန်းပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့သာသနိကဂုဏ်ကြီးတွေကလည်းပဲအမတန်မှထူးခြားတယ်ပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားခုကိဆိုသေသွားလို့ရှိရင်မလုပ်ရတော့အလောင်းကိုမချရဘူးလားကျန်တဲ့လူတွေအလုပ်တော်တော်ရှုပ်တာနော်ကျန်တဲ့လူတွေအလုပ်တော်တော်ရှုပ်တာဒီအလောင်းကြီးချထားတာကျန်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကိုတည်ရတယ်မိသကြိုရတယ်မလုပ်ရဘူးလားရှင်ပါကုလကအဲ့ဒီလိုသူများကိုလည်းဒုက္ခမပေးခြင်း
မပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒိဋ္ဌံထားခဲ့တာသူ့အလောင်းကိုဘယ်သူမှတကြိုစရာမလိုဘူးသုတိစိတ်ကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမိတောက်တွေပေါ်လာပြီးတော့တေဇောဓာတ်လောင်သွားလိုက်တာအသားတွေအသွေးတွေထောပတ်ကိုမီးလောင်တယ်လို့ပဲဟောနဲ့မီးတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယိုးဓာတ်တွေပဲကျန်တော့တယ်လူတွေကဓာတ်တော်ဆိုတာအလုံးလေးလို့ထင်တာဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအယိုးကိုပဲဓာတုလို့ခေါ်တာနော်အားလုံးခန္ဓာကိုယ်ကကျွမ်းကျန်တဲ့အရာတွေကိုဓာတုအဲ့ဒါလို့ရှင်ဘာကုလမထေရမြတ်ကြီးဟာသူ့အလိုလျောက်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မိတောက်တွေထွက်လာပြီးတော့သူ့အလောင်းဟာမီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာအယိုးဓာတ်တွေမြတာကြံတယ်တဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့ဘဝဟာလူဘဝနဲ့အနှစ်80ယဟန်တော်ဘဝနဲ့အနှစ်80နှစ်ပေါင်း160သာသနာတော်မှာအကျမ်းမာဆုံးနဲ့အသက်ရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူ့လောက်အသက်မရှိပေမဲ့လို့အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကရှင်အနုရုဒ္ဓ150အသက်ရှည်တယ်အေးဒီတဲ့နောက်သူတို့လောက်အသက်မရှိပေမဲ့လို့အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့ရှင်မာကတ္တဗက120ဝိတာခါကလည်းပဲကျောင်းမကြီးကလည်းအသက်ရှည်တယ်120ရှင်အာနန္ဒာလည်းအသက်120တဲ့အသက်တန်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်အေးအသက်ရှည်ပြီးတော့အသက်လည်းအရှည်ဆုံးကျမ်းလည်းကျမ်းမာဆုံးဆိုတာတော့ဟောဒီအနာမဲ့ရှင်ဘာကုလပါပဲအေးဒါကြောင့်မလို့ထူးခြားတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့မှသာလျှင်ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တာထူးခြားတဲ့ဘဝကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့သည်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ထူးခြားတဲ့ဘဝကိုရပြီးနောက်ဆုံးအထူးခြားဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတို့တွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပါရမီကုသိုလ်ဓုတွေကိုစီးပူးအထောက်ရမယ်လို့တန်ဋိဌာန်ချပြီးပါရမီကုသိုလ်ဓုများကိုစီးပူးအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း